Namaste children, how are you all? Hope you all fine. Okay, so I think you are all grade 7 students. So I am your social teacher. I think you all know my name. I am Mrs. Purnima. Okay, so this is my first video class. Okay, social history. In this session I am going to teach you history unit 1 from term 2 book. Okay, so in your term 2 book, history first unit is Vijayanagar and Bahmani kingdoms. Okay, Vijayanagar and Bahmani kingdoms. And when you are watching this video, if you have book with you means please take that book, open book page number 96 and just follow my teaching. Okay children, I think you will able to understand my teaching because I am new to you, but I am confident that I will teach you to your understanding level. Okay, so first I should start this lesson with the introduction part. First of all, I want to tell you that during the 14th century, okay, during the 14th century, what happens means there was a rise of many new kingdoms in the South Indian part. Okay, so what I am going to tell is, if I convey both in Tamil and English, I think you will be able to understand, because when we hear some story, we will be interested while hearing it through our mother tongue, isn't it? அதாவது நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு. ஸோ அந்த வரலாறு வந்து ஒரு கதை வடிவத்தில் தான் வரும். அப்போ எப்போவுமே நம்ம கதை கேட்குறது வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழியில் கேட்கும்போது நமக்கு இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ தட் we will be able to remember all the points without forgetting the theme. Okay, so I will explain you both in English and as well as in Tamil too. Okay, so I told you during the 14th century, what happens? There was a rise of many new kingdoms. Why? Because of whom? Because of the Muslim king, that is Muhammad bin Tughlaq. சரிங்களா, இவருடைய டெம்பரமெண்டல் மெஷர், அதாவது அடக்குமுறை ஆட்சின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, ஸோ அந்த அடக்குமுறை ஆட்சியின் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிறைய புது சிறு ராஜ்யங்கள் உருவானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ due to this, what happened in the south, the two great kingdom emerged. புதியதாக வந்து ரெண்டு ராஜ்யங்கள், ரெண்டு பேரரசு வந்து உருவானதா சொல்றாங்க. that is விஜயநகர் and another one more is குல்பர்கா, அதாவது பாமினி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, ஸோ விஜயநகர் மற்றும் பாமினி பேரரசு வந்து இந்த 14ஆம் நூற்றாண்டுல தான் வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then the Bahmani kingdom, I am going to explain about Vijayanagar, but before that there is a small passage about Bahmani empire that also I will explain you. இந்த பாமினி பேரரசு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணன் தம்பிகள் ஒரு 5 சரிங்களா, அந்த 5 பேரும் வந்து அவங்க ஆட்சி செஞ்சு வந்த அந்த பகுதியை வந்து அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனித்தனியாக ஒரு நிலப்பகுதியை பிரித்து அவங்க தனித்தனியாக ஆட்சி செஞ்சு வந்ததாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த 5 இடங்கள் அப்படின்னு பார்க்க போனால் எது அப்படின்னா, இந்த 5 சுல்தானேட்ஸ் யார் அப்படின்னா, பிஜாப்பூர், அகமத் நகர், கோல்கொண்டா, பிடார் அண்ட் பேரார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து 16th செஞ்சுரியில் இந்த மாதிரி அந்த பாமினி பேரரசு வந்து 5 அண்ணன் தம்பிகள், சரிங்களா, 5 அண்ணன் தம்பி வகைராவிலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஆட்சி செஞ்சு வந்த பகுதியை வந்து பிரித்து ஆட்சி செஞ்சு வந்ததாக சொல்கிறாங்க. அண்ட் இட் எக்ஸ்டெண்டட் நியர்லி 180 இயர்ஸ். இந்த பாமினி பேரரசு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 180 ஆண்டு காலம் வந்து ராஜ்யத்தில் அவங்க ராஜ்யம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் the next thing, then we will see later about Bahmani empire in detail in the same unit. But before this Bahmani empire, now we are going to read about Vijayanagar empire. And it lasted, in the Vijayanagar பேரரசு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 200 வருட காலம், சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட 200 years they had their
empire. Okay, so now ultimately Vijayanagar wealth and property induced the Muslim Deccan kingdoms. அதாவது என்னன்னா இப்போ தக்கான பேரரசுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா, அந்த முஸ்லீம்கள் வந்து தக்கான பேரரசுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த விஜயநகர் பேரரசுக்கும் பாமினி கிங்டம்க்கும் அடிக்கடி போர் நிகழ்வுகள் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதில் அதிகம் வந்து பாமினி பேரரசு தான் வந்து வெற்றி கொள்றவங்களாகவும், வந்து விஜயநகர் பேரரசு வந்து பலமுடையதாக இருந்தால் கூட இவங்கக்கிட்ட அடிக்கடி வந்து ஒரு தோற்று போகக்கூடிய ஒரு அரசாக தான் இருந்திருக்கு. பட் ஆனாலுமே வந்து விஜயநகர் அப்படிங்கும்போது அது அதற்குன்னு உரிய சில தனித்தன்மைத்துவத்தோடு வந்து அந்த ராஜ்யம் இருந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த படிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங், திஸ் இஸ் த starting of Vijayanagar Empire. Okay. Yes. So foundation of Vijayanagar Empire. Who were the founders of Vijayanagar Empire? ஏன் who were னு கேக்குறேன்னா, because it was founded by the two brothers. Okay, two brothers, Harihara and Bukka. சரிங்களா? ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா அப்படின்னு சொல்றேன், இரண்டு சகோதரர்களால் தான் வந்து இந்த விஜயநகர் பேரரசு அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ வேர் இட் வாஸ், இது எங்கே உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சதர்ன் கர்நாடகா ரீஜியன். ஓகே, ஸோ இந்த அதாவது தென்பகுதி, கர்நாடகாவின் தென்பகுதியில் தான் வந்து இந்த விஜயநகர் பேரரசு உருவாக்கப்பட்டது. அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ நேம் த சிட்டி ஆஃப் விக்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வெற்றியின் நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விஜயநகரம் அப்படிங்கிறது என்னது? வெற்றியின் நகரம். த சிட்டி ஆஃப் விக்டரி அப்படின்னா விஜயநகர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஐ டோல்ட் யூ த டூ பிரதர்ஸ் நேம்டு ஹரிஹரா அண்ட் புக்கா ஒன்லி were the founders of Vijayanagar Empire. And if you have book means please underline that word Harihara and Bukka, the founder of Vijayanagar Empire, in book page number 96. Okay then, so according to one tradition, அதாவது இதில் வந்து ஒரு வரலாற்று சம்பவமாக ஒரு நிகழ்வாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே, ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து முஸ்லீம்கள் ஆதிக்கத்தில் தான் வந்து பணிபுரிஞ்சிட்டு இருந்ததாகவும், அந்த மன்னர்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு அவங்கள பாதுகாத்து வந்த ஒரு படை வீரர்களாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆகுது, த பர்சன் வித்யாரண்யர், இவர் யார் அப்படின்னா த சிருங்கேரி மடத்தை சேர்ந்த ஒரு சைவ ஞானி. சரிங்களா? அவர் இந்த வித்யாரண்ய அப்படிங்கிற இந்த ஞானி வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஹி இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹரிஹரா அண்ட் புக்கா, இவங்களுக்கு ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா அவர்களை வந்து உங்களுடைய இந்த நற்செயல்களை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த முஸ்லிம்கள் தெற்கான அரசாட்சிக்கு நீங்கள் சேவை புரியறதை விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாட்டை நீங்கள் தான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு தூண்டப்பட்டுறதா சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, த நியூ கிங்டம் வாஸ் கால்டு வித்யாநகர். அதாவது இந்த வித்யாரண்யா இவருடைய பெயர், இவரை வந்து ஹானர் பண்ணுற விதமாக, பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விதமாக அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த விஜயநகர் அப்படிங்கிற பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வித்யாநகர் அப்படிங்கிற பேர் தான் வந்து முதல்ல நிறுவப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் த Vijayanagar dynasty. The Vijayanagar empire was ruled by 4 important dynastics. சரிங்களா? டைனாசிட்டிஸ்னா என்ன சொல்லுவோம்? வம்சம், அதாவது அரச மரபுன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அந்த 4 முக்கியமான அரசு மரபுகளால் தான் வந்து இந்த விஜயநகர் பேரரசு ஆளப்பட்டது. ஓகே, the Vijayanagar empire was ruled by 4 important dynasties and they were the Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty and Aravidu dynasty. Okay, so the Sangama dynasty exists between the period 1336 to 1485 and Saluva dynasty existed from 1485 to 1505 here, and Tuluva dynasty existed from 1505 to 1570. And the last dynasty, that is Aravidu dynasty, it existed from 1570 to 1646. Okay, so please note down this year.
and the 4 important dynasties who ruled over the Vijayanagar Empire. Okay, and the next thing I told you that the foundation of Vijayanagar Empire and who are the founder, Harihara and Bukka. And just the story was given. I will tell you, just catch up the points. இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த ஃபர்டைல் ரீஜியன், அதாவது இவங்க ஆண்டு வந்த அந்த நிலப்பகுதியில் இருக்கு அந்த ஆறுகளை பேஸ் பண்ணி, சரிங்களா, இந்த கிருஷ்ணா அண்ட் துங்கபத்ரா, கிருஷ்ணா கோதாவரி டெல்டா, அந்த டெல்டான்னு என்ன சொல்லுவாங்க, கலிமுக பகுதின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாமே வேர் த ஜோன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் அமங் த ரூலர்ஸ் ஆஃப் விஜயநகர், பாமினி அண்ட் ஒடிசா. அதாவது இந்த சுல்தானியர்களுக்கும் இந்த விஜயநகர ஆண்டு வந்த பேரரசுகளுக்கும் என்ன ஒரு எப்போவுமே ஒரு மோதல்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதை சம்பந்தப்பட்ட மோதல்கள் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா அண்ட் கிருஷ்ணா கோதாவரி டெல்டா பகுதி, சரிங்களா. ஏன்னா அது ரொம்ப வளமுடைய பகுதியாக இருந்ததுனால அந்த பகுதி தங்களுடைய ஆட்சியின் கீழே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி இவங்களுக்குள்ள கிளாஸஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் விஜயநகர் அண்ட் பாமினி பேரரசுகளுக்கு இடையில இருந்த ஒரு சர்ச்சை, அதாவது கலகமாகவே இருந்தது. ஓகே, தென் ஸோ the valor of the first two brothers, Harihara and Bukka of the Sangama dynasty, protected the new kingdom from the superior forces of the Bahmani Sultanate, அதாவது which had been established about a decade after the foundation of Vijayanagara. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த இரு சகோதரர்கள் யார், ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா, இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களை தான் தேவர் ஃப்ரம் த சங்கமா டைனாசிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த 4 அரச மரபுகளில் பார்த்தீங்கன்னா த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைனாசிட்டி கோஸ் டு த சங்கமா டைனாசிட்டி. ஓகே, ஸோ தே ஒன்லி விச் ஹேட் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அபவுட் அ டிகேட் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் விஜயநகர. அதாவது ஒரு 10 வருட காலம் கஷ்டப்பட்டு இந்த ராஜ்யத்தை இவங்க நிறுவனதா சொல்றாங்க. தென் a passage in book page number 97 is given like this in a box. See, could you see this passage? Yes. So என்னடா மிஸ் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, திடீர்னு இடையில ஒரு மெசேஜ் மாதிரி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. It was given in your book, so just listen to that passage. So Bukka's, what is given that அப்படின்னா, Bukka's first son Kumara Kampanna entered the Sultanate in Madurai and succeeded in establishing Nayak kingdom there. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த புக்கா அப்படிங்கிறவருடைய மகன், ஓகே, புக்கா அப்படிங்கிற இவருடைய மகன் யாருன்னா குமார கம்பண்ணா அப்படிங்கிறவர். வாட் ஹீ டிட், அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா, ஹீ டிஃபீட்டட் சுல்தானேட் இன் மதுரை. சுல்தானியர்களுடைய ஆட்சியை மதுரை வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆட்சியை தோற்கடிச்சு அங்கே நாயக்க முறையை நிறுவனதாகவும் நாயக்க ஆட்சியை இங்கே மதுரை வரைக்கும் கொண்டு வந்தது இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் என்னென்னா, குமார கம்பண்ணாவுடைய ஒய்ஃப், அவருடைய மனைவி கங்காதேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So she has composed one literature, that is என்னதுன்னா ஒரு போயம் அவங்க ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறாங்க. என்னதுன்னா மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிற ஒரு போயம், ஒரு கவிதை. அந்த மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிற அந்த போயம் படித்து பார்த்தோம்னா நம்ம அதில் இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும். It is a just passage given. And next comes the end of Sangama dynasty. ஸோ எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட ஹூ ஆர் த ஃபவுண்டர்ஸ், ஹரிஹரா, புக்கான்னு நம்ம சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு இடையில யார் இவங்களோட போர் புரிஞ்சாங்க, பாமினி சுல்தானியர்கள். ஏன் அப்படின்னா, டியூ டு த ஃபர்டைல் ரீஜியன், கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா அண்ட் கிருஷ்ணா கோதாவரி டெல்டா ரீஜியன், அதை சார்ந்து தான் அந்த வளமுடைய பகுதியை தங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லி தான், இதை வச்சு தான் அவங்களுக்குள்ள அடிக்கடி மோதல்கள் ஏற்படும். இதை நம்ம படித்தோம். தென் இந்த மாதிரி சங்கம டைனாசிட்டியில் இருந்து ஆஃப்டர் த 1336 நியர்லி 1485 வரைக்கும் இந்த சங்கமா டைனாசிட்டி தான் போயிட்டு. ஸோ எப்படி இந்த சங்கமா டைனாசிட்டி ஒரு முடிவுக்கு வந்தது, ஹவு டஸ் இட் கேம் டு அன் எண்ட் அப்படிங்கிறது தான் it was given in the passage of end of Sangama dynasty. It was also given in the same book page number 97. Go through it. அதாவது இந்த சங்கம வம்சத்தினுடைய அரச மரபினுடைய முடிவு எப்படி வந்தது அப்படின்னா, when King Bukka died, இவர் யார், இந்த ஃபவுண்டர் ஆஃப் விஜயநகர் எம்பையர்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த புக்கா அப்படிங்கிற
அரசர் வந்து இறந்து போகும்போது அவர் என்ன பண்றாருன்னா he left a large territory to his son. அவருடைய மகன் ஹரிஹரா 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், ஹரிஹரா 2 அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஹரிஹரா 2 அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை வந்து ஆட்சி செய்யறதுக்கு விட்டு செல்றாரு. ஸோ ஹரிஹராஸ் 2 சிம்பிள்ஸ் அவருடைய அந்த ஹரிஹரா 2 அவருடைய ஒரு சாதனை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா he succeeded that Belgaum and he secured Belgaum and Goa from the Bahmani kingdom. பாமினி சுல்தானியர்கள்கிட்ட இருந்து கோவா மற்றும் இன்னொன்று என்னது பெல்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, இந்த 2 பகுதியை வந்து அவர் மீட்டெடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் ஹரிஹரா சன் தேவராயா 1. இப்ப புக்கா அவருடைய சன் பத்தி பார்த்தோம். அதே போல இந்த ஹரிஹரா அப்படிங்கிற அவருடைய மகன் யாருன்னா தேவராயா 1. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தேவராயா 1 அண்ட் தேவராயா 2 2 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ தேவராயா 1 அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா he defeated கஜபதி கிங்ஸ் ஆஃப் ஒடிஷா. ஸோ ஒடிஷாவில் கஜபதிங்கிற ஒரு பகுதியை ஆண்டு வந்த மன்னரை வந்து இவர் தோற்கடிச்சு தன் வசப்படுத்திக்கிட்டாரு. யாரு? தேவராயா 1. அண்ட் ஹிஸ் சக்சஸர், அவரை தொடர்ந்து சக்சஸர் அப்படின்னா அவருக்கு அடுத்தது, இப்போ ஒரு அரசர் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு அடுத்து பின்தொடர்ந்து வரக்கூடியது ஒன்னா அவருடைய மகன் அல்லது அவருடைய சகோதரர் அப்படிதானே இருக்கும். ஸோ அந்த சக்சஸர் அப்படிங்கிறது அவரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா தேவராயா 2. So and he was considered as the greatest ruler of Sangama dynasty. இந்த சங்கம அரசு மரபுகளிலேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமானவராக கருதப்பட்டது யாரு? Who is the important அப்படின்னா this Devaraya 2 was considered as the greatest ruler of Sangama dynasty. He began the practice of recruiting Muslim fighters to serve him and to train him in the new methods of warfare. Yes, இதுல ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கிறது என்னன்னா இந்த சங்கமா டைனாசிட்டியில் தேவராயா 2 he is considered the greatestன்னு சொன்னா ஏன் அப்படின்னா he practiced the Muslims, அதாவது முஸ்லீம் இன மக்களையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் அவருடைய கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வர்றாரு. எப்படின்னா சாதுரியமாக அவங்களுக்கு போர் பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஆயுதங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அவங்கள வந்து தன்வசப்படுத்திக்கிட்டாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கறது மூலமாக அவருடைய என்னது படை வீரர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அவர் அதிகரிச்சுக்கிட்டாரு. இது வந்து இட் இஸ் கன்சர்ன் அஸ் ஹிஸ் ஸ்கில், அவருடைய திறமையாக இது சொல்லப்படுது. ஓகே, தென் திஸ் இஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் சங்கம டைனாசிட்டி. அண்ட் சரி, இப்போ நம்ம இன்னும் நான் சொல்லலை என்னது எண்ட் ஆஃப் சங்கம டைனாசிட்டி, இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லிடுறேன். பட் எப்படி இது வந்தது அண்ட் வாட் லெட் டு த ரைஸ் ஆஃப் சாலுவ டைனாசிட்டி, எப்படி வந்து சங்கம அரச மரபு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா சாலுவ மரபு வந்து எப்படி துவங்கியது அப்படிங்கிறது தான் இட் வாஸ் given in that passage, that rise of Saluva dynasty. Okay, so now listen. After Devaraya 2, the Vijayanagar Empire went through a crisis. Crisisna என்ன ஒரு, அதாவது இந்த விஜயநகர் எம்பையர் தேவராயா 2 அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இவருக்கு அப்புறமா ஆட்சி செய்யறதுக்கு வந்தவங்க ஆட்சி முறையின் காரணமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த விஜயநகர் பேரரசு வந்து ஒரு அழிவை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு கட்டத்தில். சரிங்களா, அப்போ வாட் ஹேப்பன்னா இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி த ஏபிள் கமாண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, யாரு? படைத்தளபதின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, படைத்தளபதியான சாலுவ நரசிம்மா. ஸோ a person named நரசிம்மா. Remember this word because we will learn him about in the later passage also. வரக்கூடிய பேசேஜ்லையும் இவரை பற்றி நம்ம படிப்போம், அதனால இந்த நேம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நரசிம்மா. ஸோ he belongs to the சாலுவ டைனாஸ்டி. இவர் வந்து சாலுவ அரச மரபை சேர்ந்தவர். சரிங்களா, அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஒரு ஆபத்தான இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்கிட்டு தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திட்டு he murdered the last ruler of Sangama dynasty, that is விருபக்ஷராயா 2. அதாவது தேவராயா 2க்கு அப்புறமா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மன்னர்கள் அப்படின்னு அதுவும் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். பட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சாலுவ டைனாசிட்டி சாலுவ அரசு மரபு வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால இதோடு நம்ம இது முடிச்சுக்கலாம். தென் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, விருபக்ஷராயா அப்படிங்கிற மன்னரை வந்து கொலை செய்து அந்த இடத்துல தன்னைத்தானே வந்து ஒரு அந்த பகுதியை ஆட்சி கொள்ளக்கூடிய தகுதி தனக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ
But the Salva dynasty founded by Salva Narasimha came to an end with his death. ஆனால் அவரால் நிறுவப்பட்ட இந்த சாளுவ அரச மரபு விஜயநகர பேரரசு வந்து அவருடைய இறப்புக்கு பின் after the death of Narasimha it also came to an end. அப்போ continuing the Salva dynasty who came அடுத்து யார் வந்தாங்க அப்படின்னா when Naras Nayak his able general seized power it ushered in the Tuluva dynasty. அப்போ இந்த நரசிம்மா அப்படிங்கிற இவர்கிட்ட இருந்து இவர் எப்படி வந்து ஒரு முறைகேடான விஷயம் மூலியமா வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஒரு முடிசூட்டி கொண்டாரோ அதே போல அவர்கிட்ட இருந்து அவருடைய ஏபிள் ஜெனரல் யாரு நரஸ் நாயக் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா. அவர் வந்து இவருடைய இந்த ஆட்சியை வந்து கைப்பற்றி துளுவா டைனாசிட்டி வந்து அடுத்த துளுவ அரசு மரபு வந்து அரசு மரபுல வரக்கூடிய பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த விஜயநகர எம்பையரை ரூல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த துளுவா டைனாசிட்டியில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பர்சன் பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் வெரி ஃபெமிலியர் வித் திஸ் பர்சன் நேம் கிருஷ்ணதேவராயா. இந்த நேம் வந்து கேட்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணதேவராயர் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியுதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் யூ மைட் ஹாவ் heard this name I think, isn't it? ஸோ கிருஷ்ணதேவராயர் அப்படின்னு டக்குன்னு சொன்னேன். ஏன் இதை வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நான் சொல்கிறேன்னா இவரோட பேர் சொல்லும்போதே டக்குன்னு நமக்கு யார் ஞாபகம் வரும்? படத்துலலாம் வருது. கண்டிப்பாக நீங்கள் லைவ் கிளாஸாக இருந்ததுன்னா இந்நேரம் மிஸ்னு எனக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யார்? தெனாலிராமன் இல்லையா? வெரி ஃபேமிலியர் பர்சன். விகடகவின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? எஸ், தெனாலிராமன் தான் சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம அது பின்னாடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் பர்சன் யார்? கிருஷ்ணதேவராயர். இவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ரூல்ட் ஓவர் நியர்லி 20 years. ஓகே, அது வந்து ஒரு பொற்காலம்னே சொல்லலாம், இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இவர் ஆட்சி செஞ்சதாக சொல்கிறார். ஓகே, வாட் வாஸ் கிவன் இன் யோர் பேசேஜ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணதேவராயா who reigned for nearly 20 years. நான் சொன்னேன் இல்லையா 20 years மோஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரியஸ் ரூலர் அப்படின்னா ஒரு போற்றுதலுக்குரிய ஒரு அரசராக வந்து இவர் இருந்தார். தென் that comes under the Tuluva dynasty. That also you note down. He comes under the Tuluva dynasty of Vijayanagara Empire. And his first attempt, அது இவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு? அவருடைய முதல் அட்டம்ப்டே வந்து the throne was to bring under the control of independent chieftains. அதாவது துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிற்றரசர்களை வந்து இவருடைய ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வரது தான் இவருடைய முதல் அட்டம்ப்டாக இருந்தது. அண்ட் he did that. அதையே வந்து அவர் செய்து முடிச்சாரு சரிங்களா. தென் அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் சக்சீடிங் அந்த எஃபர்ட்டில் வந்து வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறமா அவர் அதோட நிறுத்தாமல் என்ன பண்ணார்? இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சின்ன கதை மாதிரி தான் வரும். இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு அது புரியும். தென் ஆஃப்டர் சக்சீடிங் அவருடைய மெயின் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா குல்பர்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அந்த குல்பர்கா அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து என்ன பண்ணணும்? அதாவது ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து குறியா இருந்தார். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணார்னா த பாமினி சுல்தான் முகமது ஷா அந்த குல்பர்கா அப்படிங்கிற பகுதியை யார்? சுல்தானிய மன்னர் யார்? முகமது ஷா அப்படிங்கிறவர் ஆட்சி செஞ்சார். அவரை வந்து கைது செய்து சரிங்களா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இதன் காரணமாக என்ன பண்ணுறாரு? குல்பர்காங்கிற பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாரு? he won Muhammad Shah and he was imprisoned by his minister. ஸோ கிருஷ்ணதேவராயா freed the sultan. என்ன பண்ணுறாரு? அந்த மாதிரி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அந்த முகமது ஷாவை இவர் கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து விடுவிச்சிடறார். he freed him. விடுவிச்சுட்டு அதோடு மட்டும் நிற்காம அதுக்கு கைமாறா என்ன பண்ண சொல்கிறாரு? he restored him to throne. Similarly he forced a war on பிரதாபருத்ரர் சரிங்களா. பிரதாபருத்ரர் மேலே என்ன பண்ண சொல்கிறாரு? போர் தொடுக்க சொல்கிறாரு சரிங்களா. அவர் யார்? பிரதாபருத்ரர் யாருன்னா கஜபதி ரூலர் ஆஃப் ஒடிஷா. ஒடிஷா பகுதியில் கஜபதிங்கிற ஒரு பகுதியை ஆண்டு வந்த ஒரு மன்னர் தான் பிரதாபருத்ரர். அப்போ he freed முகமது ஷா. அந்த முகமது ஷாவை என்ன பண்ணுறாரு? ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு, கட்டாயப்படுத்துறாரு. யார் மேலே போர் தொடுக்க சொல்லி? கஜபதி பகுதியை ஆண்டு வந்த பிரதாபருத்ரர் மேலே போர் புரிய சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறாரு சரிங்களா. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சூழ்நிலை வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா பிரதாபருத்ரா நெகோஷியேட்டர் அவர் வந்து இதை ஒத்துக்கலை, போர் புரிய விரும்பல.
he negotiated for peace. அவர் வந்து எனக்கு அமைதி தான் வேணும், என்னால் எனக்கு வந்து போர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he offered to, அதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாரு, he requested கிருஷ்ணதேவராயா to marry his daughter. அவருடைய மகளை வந்து கிருஷ்ணதேவராயருக்கு வந்து மனம் முடிக்கிறதுக்கு கேட்குறாரு. சரிங்களா? ஸோ வாட் கிருஷ்ணதேவராயா did அப்படின்னா he accepted. அவரும் வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய மகளை வந்து திருமணம் முடிச்சு அந்த பிரதாபருத்ர ஆண்டு வந்த பகுதியானது கஜபதி அப்படிங்கிற பகுதியை திரும்பவும் அவர்கிட்டயே வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துட்றாரு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் புக் மீன்ஸ் டர்ன் டு யுவர் நெக்ஸ்ட் பேஜ் 98. Okay. So Krishnadevara, with the assistance of the Portuguese gunners, could easily defeat the Sultan of Golconda and subsequently take over Raichur from the ruler of Bijapur. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, அதுக்கப்புறமா நடந்த நிகழ்வுகள் நிறையா இருக்குது. அதில் கிருஷ்ணதேவராயர் என்ன பண்ணுறாரு, போர்ச்சுகீசியர்களுடைய துணையோட, அதுவும் அவங்க கொடுத்த அந்த துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ரொம்ப ஈஸியாகவே கோல்கொண்டா மற்றும் பிஜாப்பூர் சுல்தானியர்களை ஈஸியாக ஒன் பண்ணிட்டாரு. He won the Golconda and Bijapur Sultanates. Okay, so that's all about the Krishnadevaraya passage is given. But apart from this, some more message also is given. He was known for a great builder. சரிங்களா? அவர் வந்து நிறைய ஆற்றலும் திறமையும் மிக்க ஒரு அரசராக தான் இருந்திருக்காரு. அதில் a great builderங்கிற கீழே உங்களுக்கு some passages given that I will explain you now. Krishnadevaraya built huge irrigation tanks and reservoirs for harvesting rainwater. அதாவது இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதே போல் விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதிகளுக்காக நிறைய டேங்க் ரிசர்வாயர்ஸ் எல்லாம் கட்டி, அதுக்கப்புறம் கணவாய் கால்வாய் இதெல்லாமே கட்டி விவசாயம் செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும், அவங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார். சரிங்களா? தென் he distributed the wealth. இது மாதிரி அதாவது இப்போ மற்ற நாடோட போர் புரிஞ்சு அங்கே கிடைக்கக்கூடிய வெல்த் ஆகட்டும், அண்ட் ஆல்சோ த ஃப்ரம் த டெம்பிள்ஸ். ஓகே, he spent more money in building temples. அந்த மாதிரி சேகரிக்கக்கூடிய செல்வங்கள் அனைத்தையும் இவர் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னா நிறைய கோவில்கள் இவர் கட்டியிருக்கார். ஓகே, in the South Indian region. ஓகே, அண்ட் மெயின் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல், இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிதம்பரம், இது வந்து உங்கள் புக்கில் இல்லை, ஜஸ்ட் நான் தான் சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். சிதம்பரம், தென் எனது திருப்பதி போயிட்டு காளஹஸ்தி, இந்த மாதிரியான சில டெம்பிளில் வந்து அந்த முன்னாடி கோபுரம் பார்த்துருக்கீங்களா, உள்ள பிரகாரம் கோபுரம் அது வேறு, உள்ள இருக்க கோவில் பிரகார கோபுரங்கிறது வேறு, அதுக்கு முன்னாடியே ராஜகோபுரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே அந்த முன் வாயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபுரங்கள் எல்லாமே இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வந்து கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதனால தான் இட் வாஸ் நேம்ட் ஆஸ் ராயகோபுரம். ஓகே, ராயகோபுரம் அப்படிங்கிறது தான் பேச்சு வழக்கில் பிற்காலத்தில் நம்ம ராஜகோபுரம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த கோபுரங்கள், அதனுடைய வேலைப்பாடு, நுணுக்கங்கள், கட்டிடத்திறமை எல்லாமே வந்து இவருடைய பெருமையின் கீழே தான் நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகே, தென் he also built many temples that we will see. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வித்லாசாமி டெம்பிள், தென் கிருஷ்ணசாமி டெம்பிள், தென் ஹசார ராமசாமி டெம்பிள், இது எல்லாமே இட் வாஸ் ஆல் கிவன். சம் பிக்சர் இஸ் கிவன் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக், கோ த்ரூ இட். தென் he recruited a large army and built many strong forts. அதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, இவர் வந்து அரபு நாடோடையும் போர்ச்சுகீஸ் நாடோடையும் ரொம்ப நட்பு பாராட்டினதுனால அங்கேருந்து என்னது which came in ships to Vijayanagar Empire. அதாவது அரபு நாடுகளில் இருந்து அரபு மற்றும் ஈரான் நாடுகளில் இருந்து அதிகமான குதிரைகளை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருக்கிறாரு. அதுவும் வந்து அது வந்து இது விஜயநகர் போர்ட் அந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் மேற்கு கடற்கரை மூலிமா வந்து இந்த பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருக்குது. தென் எப்போவுமே வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் மற்றும் அரபியர்கள் கூட இவருக்கு ஒரு நல்ல நட்புறவு இருந்ததாக சொல்லப்படுது. சரிங்களா? ஸோ எம்பையர்ஸ் இன்கம் த்ரூ கஸ்டம், இவருக்கான அந்த வருமானங்கள் எல்லாம் வந்து சுங்கவரி மூலிமா அதிகமாக இவர் வருமானம் ஈட்டிக்க சொல்கிறாங்க. தென் the next thing is pattern of literature, art and architecture. Pattern of literature, art and architecture.
ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயா பேட்டர்னைஸ்ட் கலை இலக்கியங்களுக்கு ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் இவர் கொடுத்துருக்கிறாரு. அது இதில் தான் நம்ம அந்த ஃபேமஸ் ஃபெமிலியர் பர்சன் தெனாலிராமன் பற்றி படிச்சதில்ல. எஸ், நவ் தட் பாயிண்ட் கம்ஸ் ஹியர். என்னது, இவருடைய அவையில் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஒரு திறமை மிக்க, சரிங்களா, என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 8 எமினன்ட் லூமினரிஸ், அதாவது 8 இலக்கிய மேதைகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த 8 இலக்கிய மேதைகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு பட்டப்பெயர் இருக்குது. அது என்னென்னா அஷ்டதிக்கஜாஸ். ஸோ இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அஷ்டதிக்கஜாஸ். அஷ்டதிக்கஜாஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 8 இலக்கிய மேதைகளுக்கும் ஒரு சேர ஒரு பட்டப்பெயர் தான் அஷ்டதிக்கஜாஸ். இந்த அஷ்டதிக்கஜாஸில் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான பர்சன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், தெனாலிராமன் தான் இல்லையா. தெனாலி ராமகிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ராமகிருஷ்ணர், அவருடைய ஊர் பேர் தெனாலி, அது ரெண்டையும் சேர்த்து தெனாலிராமன் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லிக்குவோம். பட் அவருடைய ஹோல் நேம் ராமகிருஷ்ணர். அவர் தான் தெனாலி ராமகிருஷ்ணர், தெனாலிராமன்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இவர் கிருஷ்ணதேவராயர் தெலுங்கு பேசக்கூடிய ஒரு அரசர். அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே தெலுங்குல தான் அதிகமாக நூல் இயற்றிடுறாரு, நாடகங்கள் இயற்றிடுறாரு. அதுவுமே லேட்டர் உங்களோட லெசன்லேயே வரும். ஓகே, ஸோ இவருடைய அவை நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அஷ்டதிக்கஜஸில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா அல்லசானி பெத்தன்னா. ஸோ அல்லசானி பெத்தன்னா, அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுத்தது தெனாலி ராமகிருஷ்ணர். இவங்க 2 பேரும். தென் இதில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம், இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இல்லை, ஜஸ்ட் ஐம் டெல்லிங். நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம், பேச்சு வழக்கில் பெரிய குப்பனா சுப்பனா நீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தென் நீ என்னடா பெரிய வீரனா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அதே போல் அங்கே பாரு அவங்க பெரிய பீமனாவாக இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. எஸ், இவங்க எல்லாருமே அஷ்டதிக்கஜர்களாக இந்த கிருஷ்ணதேவராயா கோர்ட்டில் இருந்த ஒரு பர்சன்ஸ் தான், எமினன்ட் பர்சன்ஸ் தான், சரிங்களா. யார், குப்பண்ணா, சுப்பண்ணா, தென் வீரண்ணா, பீமண்ணா, தெனாலிராமண்ணா, தென் என்ன அல்லசானி பெத்தண்ணா, இவங்க எல்லாருமே அஷ்டதிக்கஜர்கள் அப்படின்னா இருந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எதுக்காக குப்பன் சுப்பங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் இத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் இவங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் உண்மையாகவே இலக்கிய மேதைகளாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க, சரிங்களா. Okay, so this is just a small information, additional information. Then last comes the battle of Talikota and the decline of Vijayanagar. ஸோ எப்படி இந்த விஜயநகர் பேரரசு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார். ஆஃப்டர் திஸ் கிருஷ்ணதேவராயா இவரை தொடர்ந்து யார் ஆட்சி பொறுப்பு வந்தாங்க, ஹிஸ் பிரதர் அச்சுத தேவராயா அப்படிங்கிறவர் ஆட்சி செய்தார். அண்ட் ஹிஸ் சக்சஸர் அவரை தொடர்ந்து வேங்கடா 1, அதுக்கப்புறமா சதாசிவராயர். சதாசிவராயர் ரொம்ப சிறு பிள்ளையாக இருந்தப்பவே அவருக்கு இந்த ஆட்சி பொறுப்பு வந்துருச்சு. ஏன்னா அவருடைய தந்தை இறந்ததுனால அவருக்கு இந்த பொறுப்பு வந்ததாக சொல்லப்படுது, சரிங்களா. ஸோ அசண்டல் த த்ரோன், இதை இந்த மாதிரி வழிவகையாக அரசை நிர்வாகம் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஹிஸ் ரீஜென்ட் ராமராயா த ஏபிள் ஜெனரல் ஆஃப் த கிங்டம் கண்டினியூட் ஆஸ் எ டி ஃபேக்டோ ரூலர். அதாவது சதாசிவராயர் ரொம்ப சிறு குழந்தையாக இருந்தப்பவே அவருடைய தந்தை இருந்ததுனால அந்த ஆட்சி பொறுப்புங்கிறது சதாசிவராயருக்கு வந்தது. ஆனால் அவர் குழந்தையாக இருக்க பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது, யார் நிர்வாக பொறுப்பை பார்க்குறது அப்படின்னு. அப்போ இந்த கிருஷ்ணதேவராயருடைய தம்பி தான் அச்சுத தேவராயர் நான் சொன்னேன். பட் அவருடைய மருமகன், அவருடைய மகளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்த அந்த மருமகன் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மருமகன் தான் இந்த ராமராயர். ஸோ சதாசிவராயர் பெயரளவுக்கு மட்டுமே ஒரு அரசராக நியமனம் பண்ணிட்டு, ஆனால் அந்த ஆட்சி பொறுப்பை கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஆண்டு காலம் யார் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ராமராயர். அவர் தனக்கு உரியது அப்படின்னு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அவரே இது கிருஷ்ணதேவராயருக்கு அடுத்தது எனக்கு தான் இதில் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு உரிமை கொண்டாடுறதா சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் அவர் டி ஃபேக்டோ ரூலர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா பகர ஆளுநர்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. ஓகே, ஸோ ஹீ ரெலகேட்டட் சதாசிவராயா டு, அதாவது ஒரு பெயரளவுக்கு மட்டுமே நாமினல் கிங்காக மட்டும் அவரை வச்சுட்டு, அண்ட் ஹீ ஒன்லி அசெண்டட் ஆஸ் த ரூலர் for that region. Then in the meantime, இதே சமயத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த தக்கான பேரரசுகள், எஸ் இதுவும் முக்கியமான விஷயம், இதுதான் ஏண்டுன்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை காலகட்டம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில்
நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த பாமணி சுல்தானியர்கள் வந்து ஒரு 5 பேராக வந்து 5 அண்ணன் தம்பிகள் வந்து அவங்கவுங்களுக்குரிய பகுதியை பிரித்து அவங்கவுங்க ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒருத்தர் தனித்தனியாக இந்த விஜயநகர பேரரசோட போர் புரியும் போது அவங்களால வந்து விஜயநகர பேரரசை வந்து வெற்றி கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொல்லி தே ஆல் யுனைடட் டுகெதர். அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, விஜயநகர் பேரரசை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒன்றிணைகிறாங்க. அந்த 5 பேரும் ஒன்றிணைந்து இந்த விஜயநகர் பேரரசு மேலே ஒரு போர் புரிகிறாங்க. அதுதான் வந்து எனது தலைக்கோட்டை போர். அது பார்த்தீங்கன்னா ராக்காசத்தங்கடி, சரிங்களா, அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த என்சுயிங் பேட்டில் நோன் அஸ் ராக்காசத்தங்கடின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பேட்டில் ஆஃப் தலைக்கோட்டை போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. அங்கே தான் வந்து இந்த விஜயநகர் பேரரசு முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ தெர் வாஸ் டெரிபிள் ஹியூமன் ஸ்லாட்டர். எஸ், இது இந்த போருக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மனிதர்களை வந்து படுகொலை செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த மக்களுடைய பொருட்களை எல்லாம் சூறையடிச்சிடுறது, அந்த விஜயநகரம்ங்கிற அந்த பேரரசை வந்து சின்ன படுத்தினாங்க யாரு, பாமணி சுல்தானியர்கள். ஓகே, ஆல் த பில்டிங்ஸ், பேலன்சஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் வேர் டெஸ்ட்ராய்டு. எல்லாமே வந்து அழிக்கப்பட்டது. த பியூட்டிஃபுல் கார்விங்ஸ் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வேர் டிஸ்கிரேட்டட்னா என்ன, சேதப்படுத்தப்பட்டது. மிகப்பெரிய கோயில்கள், நல்ல வேலைப்பாடு, கலைநயமிக்க சில சிற்பங்கள், இது எல்லாமே என்னது, சேதப்படுத்தப்பட்டது. ஸோ த க்ளோரியஸ் விஜயநகர் எம்பையர் ஹேட் சீஸ்ட் டு எக்ஸிஸ்ட். இப்படி தான் வந்து விஜயநகர் பேரரசு உருவாகி அதுக்கப்புறமா ஒரு அரசு மரபுலேருந்து அடுத்த அரசு மரபுன்னு இப்படி 4 அரசு மரபுகளை வந்து கடைசியாக அழிக்கப்பட்டது. இப்படி அழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா உருவானது தான் இந்த கடைசி வம்சாவளியான ஆரவீடு டைனாசிட்டி. இது வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவமாக ரொம்ப பேசப்படலை சங்க காலத்து இதில். பட் இருந்தாலுமே கூட அதை பற்றின ஒரு பேசேஜும் உங்களுக்கு இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை மட்டும் படிச்சுட்டு we will come to the conclusion for this session. Okay, so the site of the city of Vijayanagar on the bank, இப்போ இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஹம்பி அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேதப்படுத்தப்பட்ட கோயில் தான் வந்து ஒரு நினைவு சின்னமாக இருக்குது. அந்த யுனெஸ்கோ வந்து இதை வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ், ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு இடமா வந்து இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, சரி. த லாஸ்ட் திங் தட் இஸ் த ஆரவீடு டைனாசிட்டி. ஓகே, ஆரவீடு டைனாசிட்டி பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம். when ராமராயா வாஸ் கில்டு, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த 5 சுல்தானியர்களும் சேர்ந்து ஒரு சேர தலைக்கோட்டையில் வந்து ஒரு போர் புரிகிறாங்க. அண்ட் தேர் ஒன்லி இட் வாஸ் இந்த விஜயநகர பேரரசு வந்து அழிக்கப்பட்டது, டிஃபீட்டட் அப்படின்னு சொன்னேன். அங்கே யார் வந்து கொல்லப்படுறாங்கன்னா ராமராயா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, கிருஷ்ணதேவராயோட மருமகன், அவர் வந்து கொல்லப்படுறார். he was killed in that war. அண்ட் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா, அதே சமயத்தில் அந்த போரில் பங்கேற்ற திருமல தேவராயா அப்படிங்கிற ஹிஸ் பிரதர், அவருடைய ராமராயருடைய பிரதர் திருமல தேவராயர் அப்படிங்கிறவர், அவரும் அதோட சேர்ந்து இந்த சதாசிவராயர்னு சொன்ன இல்லைங்களா, அவருக்கு என்னதான் ஒரு வயது வந்தாலுமே ஆட்சி செஞ்சது என்னமோ வந்து சதாசிவராயர் தான், அதாவது ஆனால் பெயரளவுக்கு. பட் நிர்வாகம் பண்ணது எல்லாமே ராமராயர். இப்போ அந்த ராமராயர் கொல்லப்பட்டுறாரு. அவருடைய தம்பியான திருமல தேவராயாவும் இந்த சதாசிவராயர், இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த போர்லேருந்து தப்பிச்சு போயிடறாங்க. தப்பிச்சு எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா, they went to சந்திரகிரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போய் கேரியிங் ஆல் த ட்ரெஷர்ஸ் அண்ட் வெல்த், அதாவது அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே இந்த விஜயநகர பேரரசுலேருந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த சில பொருட்கள், சரிங்களா, அந்த உடைமைகளை வச்சு தே ஃபவுண்டட் அ நியூ டைனாசிட்டி, தட் இஸ் த ஆரவீடு டைனாசிட்டி, சரிங்களா. அது வந்து சந்திரகிரி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் நிர்வாகம் செஞ்சு ஆட்சி செஞ்சு வராங்க. ஸோ த ஆரவீடு டைனாசிட்டி பில்ட் எ நியூ கேபிட்டல், ஒரு புது தலைநகரை அங்கே உருவாக்குறாங்க. என்னென்னா பெனுகொண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. பெனுகொண்டா அப்படிங்கிற ஒரு புது தலைநகரம் அமைச்சிட்டு அவங்க இதை ஆட்சி செஞ்சுடுறாங்க. அண்ட் கெப்ட் த எம்பையர் இன்டாக்ட் ஃபார் எ டைம். தென் இன்டர்னல் டிசன்சன்ஸ், இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதை வந்து அவங்களால தக்க வச்சுக்க முடியல. வை அப்படின்னா, பிகாஸ் டியூ டு த இன்டர்னல் டிசன்சன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உட்பூசல், அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தகராறுகள், அப்புறம் அண்ட் இன்ட்ரிகியூஸ்னால் என்னென்னா சூழ்ச்சிகள், சரிங்களா. ஒருத்தர் வந்து ரகசியங்களை வெளிவிடுறதாகட்டும், இல்லை ஒரு சூழ்ச்சி புரியுற, அந்த மாதிரியான சில சூழ்ச்சிகள். இந்த உட்பூசல் மற்றும் சூழ்ச்சியின் காரணமாக என்ன ஆகுது, the sultans of Bijapur and Golconda, they led to the final collapse of the empire about 1646. ஸோ கடைசியில் இந்த கோல்கொண்டா மற்றும் என்னது
பிஜாப்பூர். சரிங்களா? அதாவது இந்த பிஜாப்பூர், கோல்கொண்டா இவங்களுடைய அந்த சுல்தானியர்களுடைய சூழ்ச்சியினாலையும் உட்பூசல் காரணமாகவும் கடைசியாக இந்த விஜயநகர் பேரரசு அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு சுல்தானியர்களிடம் கைமாறப்படுது. தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த விஜயநகர் எம்பையர். ஸோ ரீகேப் பாயிண்ட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் என்னன்னா, அதாவது 14th செஞ்சுரியில் ஒரு 2 ராஜ்யங்கள் உருவாகுது, விஜயநகர், பாமினி எம்பையர். அண்ட் அதில் விஜயநகர் எம்பையருடைய அந்த ஃபவுண்டேஷன் யார் வந்து இதை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிஹரா மற்றும் முருகா. எங்கே அப்படின்னா சதன் கர்நாடகாவில் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. அண்டு இவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரு படை வீரர்களாக வந்து முஸ்லீம்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க தான். ஆனால் இவங்க வந்து யார் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வித்யாரண்யா அப்படிங்கிற ஒரு சைவ மட ஞானி வந்து சிருங்கேரி மட ஞானி தான் வந்து இவங்களை வந்து சேர்த்திருக்கிறாரு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்கி அந்த முஸ்லீம்களுக்கு உண்டான இந்த சேவைகளை நீங்கள் நிறுத்திட்டு நாட்டு மக்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வராரு. அவருடைய பேரில் தான் வந்து வித்யாநகர் அப்படிங்கிறது தான் காலத்தின் போக்கில் கடைசியில் விஜயநகர் அப்படிங்கிற பேருக்கு வந்திருக்குது. அண்ட் the 4 dynasties who ruled விஜயநகர் எம்பையர் அப்படின்னா சங்கம, சாளுவ, துளுவ, ஆரவீடு. And I mentioned the years. And how come the Sangama dynasty and when it ends for Sangama, and how does it lead to the rise of Saluva dynasty? I discussed that also. And who was the founder of Saluva dynasty in Vijayanagara Empire? Narasimha. So he himself only announced and he ruled that Vijayanagara Empire in Saluva dynasty, from Saluva dynasty. Okay, and after him it was seized by the Tuluva dynasty king Narasnayak, and after him the succeeder Krishnadevaraya. He is considered as one of the most important king of Vijayanagara Empire. Okay, and we read about the great building and pattern of literature, art and architecture skill. அவரை பற்றின எல்லா விஷயமும் இதில் நம்ம படிச்சிட்டோம். Then what about the battle of தலைக்கோட்டை போர் அப்படிங்கிறது எப்படி நடந்தது, யாருக்கு இடையில நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். தென் அட் லாஸ்ட் அந்த போருக்கு அப்புறமா ஆரவீடுங்கிற டைனாசிட்டி வந்து கடைசியாக வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணதையும் கடைசியாக முற்றிலும் வந்து இந்த விஜயநகர பேரரசு வந்து அழிக்கப்பட்டதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஐ திங்க் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் வெல். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெசன். பிகாஸ் ஐ டாட் போத் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சோஷியல் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுனால தான் ஐ ஸ்கிப்ட் டு தமிழ் ஆல்சோ. ஓகே, ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு கதை கேட்கும்போது நம்மளுடைய நான் முன்ன சொன்னதே தான் மதர் டங்கில் கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு தமிழ்லையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பட் இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் மெசேஜ் த்ரூ வாட்ஸ்அப் குரூப். ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஷன். அண்ட் இன் மை நெக்ஸ்ட் செஷன் ஐ வில் டீச் யூ அபவுட் பாமினி எம்பையர். Okay, how I taught about the Vijayanagara Empire. Likewise, I will teach you in the next session Bahmani Empire. That's all. Okay, children, please don't skip to watch video. All of you keep regular watching this videos. Okay, children. Dhanyavad.